सारे वीरों ते भैनों, साड़ी अज खुशकिस्मती आ कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो साडे कोल एक्सपर्ट्स खेतीबाड़ी के एक्सपर्ट्स पहुँचे हैं तो साडे बहुत धन भाग है साडे पिंड दे ते बाबा सिंह पब्लिक लाइब्रेरी वालों इन्हों मैं जी आया आखना। इधर साडे पिंड के ग्रामवासी साडे सरपंच साहब हाजिर हैं, जी आया नूं ते पुराने पंच भी बैठे आ ते जो भी इत्थे आया असीं उन्हां दे धन्नवादी हां। सैमीनारां दी लोड़ की है सानूं, असीं गल्लां बातीं पढ़दे असीं है नहीं, बुक्स वगैरह इत्थे यूनिवर्सिटी दीयां बहुत पईयां, साडे कोल चंगी खेती रसाला भी आउंदा पर देखा गया है कि उन्होंने घट्टे ही लोग इस्तेमाल करते हैं तो असी सैमीनार तो इस करके करवा रहे हैं कि ये एटलीस्ट इन्हों की जवानी तुम सुनोगे कि विज्ञान ने खेती बाड़ी की योगदान पाया। तो उस तो बाद मैं थोड़ा जहा बाबा सिंह पब्लिक लाइब्रेरी की बाबत तो ये कहना चाहूँगा कि असी पिंड के NRI के सहयोग नाल ये संस्था चला रहे हैं। ये बिल्डिंग साढ़े बाबा जी की सी इनू असी रेनोवेट करके लाइब्रेरी फंक्शनल की इस वेले एक मैनेजमेंट कमेटी बन चुकी है, बड़े सालों तो यही लोड़ सी साढ़े श्री सरवण राम ये इंचार्ज होंगे, कमलोचन सिंह फिर साढ़े सुखजीत सिंह ढेसी, जगदीप ढेसी, मास्टर प्रीतम सिंह इतने बैठे हैं तो मक्खन सिंह सूरजा ये साढ़े कमेटी के मैंबर आ, ये अपने इस योगदान पाएंगे क्योंकि असीं तो उतों पैसे इकट्ठे करके भेज रहे हैं तो पिंड जी लाइब्रेरी इन्होंने चलानी है। डॉक्टर साहब कुलदीप सिंह जी इन्हों की मैं इंट्रोडक्शन करावा, ये है डिप्टी डायरैक्टर ट्रेनिंग PIU कृष्ण विज्ञान भवन विज्ञान केंद्र जरा नूर महल च हैड करते हैं ये बड़ी खुशकिस्मती साढ़े इलाके PIU का एक केंद्र आ जिन्हों कि असी कभी इस्तेमाल नहीं किया। यह एक चांस है साढ़े लिए कि विज्ञान केंद्र में इन्हों तो जाके सारिया तकनीक सीखिए किदां दियां बीआं दियां किस्मां आ रही वो लियाइए तो ये बहुत ना टाइम लेंदा होया मैं डॉक्टर साहब को बेनती करूँगा कि अपनी टीम को इंट्रोड्यूस साढ़े नाल कराया जाए तो जो भी ये नवी तकनीक सानू दसणगे वो असीं ग्रहण करांगे। सत्कारयोग कसी साहब ते पिंड दे पतन ते सज्जन किसान वीरो, ये कसी साहब का जोड़ा बहुत बड़ा इन्होंने उपराला किया है कि सानू तुहाडे पिंड दे विच इत्थे अज आके तुहाडे नाल अपने जो खेती संबंधी विचार जिहड़े आ वो सानू साझे करन दा जिहड़ा एक मौका मिला। जिवें कि आपां सारे जानते हैं भी अज की खेती ते जिहड़ी अपनी पुरानी खेती दे विच बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले आपां ये सोच हुंदा सीगा रज के बाद रब के बाद रज के खा, हुण ये आ भी अकल नाल वाह ते रज के खा। हुण जिहड़ी खेती आ साडी वो अकल की खेती है क्योंकि खेती दे विच जिहड़ियां जिद्दां जिद्दां अपना फसली चक्कर अपना तब्दील हो रहा है। पहले आपां वख-वख फसलां लाउंदे सीगे, हुण आपां जिहड़ियां आ गए भी कलियां कणक झोने ते ज़्यादा आपां निर्भर कीता, दालां थल्लों आपां अपने एरिया जिहड़ा घटा लिया, मक्की थल्लों एरिया साडा घट गया। हुण आपां जिहड़े मेन जिहदी मार्केटिंग गवर्नमेंट करदी है कणक झोना उहदे पासे आपां ज़्यादा जिहड़ा निर्भर हो गया। सो साडा एक फसली चक्कर होने करके सानू कई तरह की खेती के जड़ियाँ वो समस्यावां जड़ियाँ आ रही, पानी का लैवल जो सानू सारे आप जानते हैं, पानी का लैवल बहुत थले चला गया, कीड़े बीमारियों में बहुत ज़्यादा वाधा आया, खेती के जोड़े वो साढ़े खर्चे जोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो हुण जे आप सही लगिया तकनीकों नहीं अपनावांगे तो आप खेती पूरा जोड़ा
ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ICAR ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ, ਪੌਦਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੌਪ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਇਹ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਗੇਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆ, ਪਛੇਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਇਹ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸਾਡਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਝਾੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੋਦਣਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਪਾਵਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਘਟੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 25 ਏਕੜ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PR 121 ਕਿਸਮ ਉਹਦਾ ਬੀਜ 1509 ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। ਪਰ PR 121 ਦਾ ਬੀਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ KVK ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਐਜ਼ ਏ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 25 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 121 PR 121 ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ PR 122 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ PR 123 ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਇਹ 143 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚੇ ਗਿਣੀਏ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤੇ 143 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 29 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੈਸੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਇਹ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਆ 100 PR 100 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਾ 1121 ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਦ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਾ 1121 ਬਾਸਮਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਝਾੜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੁਸਾ 44 ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਨ ਵੈਸੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁਸਾ 44 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ 121 ਤੇ 122 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਫਸਲ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਡੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 37 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 122 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ 37 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਝਾੜ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਬੀਜਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜੀਏ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਐਮਿਸਨ ਦਵਾਈ ਹੈ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 8 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪੰਗਾਲ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਊਂਗੀ। ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਸਾ 1121 ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਤਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਸਾ 1121 ਬੀਜਣੀ ਆ ਬਾਸਮਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੂਸਾ 1121 ਬਾਸਮਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੂਟਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਧੋੜੀਆਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਫੰਗਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਆ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਬਵਿਸਟਨ, ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। 20 ਗ੍ਰਾਮ ਬਵਿਸਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲਿਨ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਬੀ ਨੂੰ ਭਿਉਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 20 ਗ੍ਰਾਮ ਬਵਿਸਟਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਬਵਿਸਟਨ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁਬੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਟੈਂਸ਼ੋਮੀਟਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅਪਣਾਉਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 115 ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣੇ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਜਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 22.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਅਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ 1 ਕਿਲੋ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ
ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 130 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ, ਬਾਕੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। 130 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਨ ਹੈ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੌਂਪ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਦਵਾਈ 100 ml 100 ਗ੍ਰਾਮ 100 ml ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਥੇ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੋਥੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਣਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਝੋਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਦਾਂ, ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਏਕੜ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਏਕੜ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਆ, 2 ਏਕੜ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਆ ਤੇ
1 ਏਕੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ। ਸੈਂਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪੱਟਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਹੇਅਰਸ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲਵੋ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ 4-5 ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੂੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗੋਹੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜੇ, ਵੀ ਸ਼ੇਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਐਵੇਂ ਤਿਰਛਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਾਈਸ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਣਾ, ਮੋਟਾ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਚੱਕਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ 1 ਏਕੜ ਆ ਤਾਂ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਜੇ 5 ਏਕੜ ਆ ਤਾਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਤੱਤ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਤੱਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਈ ਆਪਾਂ DAP ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਕ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆ, ਲੋਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੱਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸੈਂਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਆ ਵੱਡੇ ਤੱਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ 20 ਰੁਪਏ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਟਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਣਾ। 3-4 ਵਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਧੋਣਾ, ਬਸ 3-4 ਵਾਰ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੇਟ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਟੈਸਟ। ਛਾਂ 'ਚ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਲੋ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਸਟ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਡਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਡਾਇਆ ਮਤਲਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਏ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਪਾਇਆ ਉਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਫ ਕਲਰ ਚਾਰਟ। ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਣਕ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਬਚੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਖਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੱਦੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਾ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 10 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ। ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਿੱਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1 2 3 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਣਾ। ਜੇਕਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜਿਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ। ਨਿਸਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਖਾਦ ਬਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਨੀਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ। ਔਰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੀ, ਲਾਲ ਤੇ ਪੀਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਿਊਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਟਿਊਬ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਦਿਖੂਗੀ, ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਰੱਖੋ ਝੋਨੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਝਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ 25% ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਟਿਊਬ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਣਾ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਭਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਟਿਊਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਦੂਸਰਾ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਸਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੌਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਸੈਂਟਰ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਆ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜ ਮਾਹਿਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਰ ਜੀਵ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕੀੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੋਨੋਕਲਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਫਟਾਫਟ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀਏ? ठीक है जी, शुक्रिया। कि उस दवाई ते पैसे खर्चने की जरूरत सी? कि लेबर नूं पैसे देने की जरूरत सी कि असीं छिड़काव करवाता? जदों थोड़ी नज़र आउंदी आ उदों किहड़ी दवाई किन्नी मात्रा विच कदों ते किवें पाउणी आ, इहदे बारे प्रॉपर जानकारी लेना जिहड़ा आ ओह ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫालतू ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਬਗਲੇ ਦਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛਿੜਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣ ਦੀ। ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੋਗ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੋਗ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਭਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੋਭਾਂ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੋਭਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੀੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚਣੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਭਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ। ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਗੋਗ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਂਗੂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਰਾ ਮਾਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਾ ਮਾਦਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਦਾ ਹਰਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੇ-ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਦੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ 10% ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਦਿਖਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀੜੇ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਵਾਈਆਂ। ਸੁਟਾਥਿਓਨ 350 ml ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਮੋਰਟਰ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਉਹ 170 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੈਣੀ ਆ। ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਈਏ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦਾ ਡੋਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਫੜਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਪੰਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਪੰਪ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਪ ਦੋਨੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਪ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਆ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਨੋਜ਼ਲ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ 300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 80 ਤੋਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਤਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਨੋਜ਼ਲ, ਕੋਨ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਰ 80 ਤੋਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਸੋ
सो हमेशा जो कीटनाशक दवाई स्प्रे करनी है याद रखो कोन टाइप नोजल का इस्तेमाल करना, पंप धो के इस्तेमाल करना। इन्हां कीड़ियां तो इलावा इस फसल के उपर झोने ते होर जिहड़े कीड़े नजर आउंदे आ उन्हां च मुख आ टिड्डे, बड़े छोटे छोटे कीड़े हुंदे आ। किसान वीर आम तौर पर इहनूं तेला कह दिंदे आ, पर ये तेला नहीं हुंदा, छोटे छोटे टिड्डे हुंदे आ जो पानी के लैवल तो थोड़ा जिहा उपर बूटियां के तने के उपर बैठ के रस चूसते। रस चूसन के लिए असीं रस चूसन वाले कीड़ियां लई इहो जी दवाई पाउणी आ जिहड़ी छिड़काव करदे सार बूटे के अंदर चली जाए, उहदे सारे सिस्टम के विच फैल जाए। जिउं ही कीड़े ने रस चूसना इहने अंदरों लिक्विड खिੱਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही दवाई जिहड़ी आ ਉਹ कीड़े के अंदर जावे ते असर दिखावे। सो ये जिहड़ा टिड्डा आ जिहनूं आपां आम भाषा च तेला भी कह दिंदे आ, पिछले साल बहुत इहदा नुकसान देखने को मिलिया सी। जिथे इहदा हमला आउंदा एक किसान दूरों जेकर आपां फसल नूं देखदे आ सानूं इस तरह लगदा जिद्दां फसल झुलसी होई हुंदी आ, जिन्नी थां ते इहदा हमला आ, जिवें किसी चीज़ ने साड़ ही दित्ता हुंदा फसल नूं, क्योंकि रस चूस लैंदा आ। वो जिहड़े बूटे आ वो भूरे पीले ਜਿਹੇ पै जांदे आ। इस कीड़े के रोकथाम के लिए असी कॉन्फिडोर ना की दवाई है इस्तेमाल करनी है। इमिडाक्लोप्रिड साल्ट है इसका, ये दवाई जिहड़ी आ 1 एकड़ च 40 मिलीलीटर पैनी है, सिर्फ 40 मिलीलीटर। जे तुसी डोज याद नहीं रखोगे, दवाइयां बेचण वाले जिहड़े आ वो आम तौर पर 100 तो 150 मिलीलीटर इस दवाई का पवा दिंदे आ। मतलब तुसी जिहड़ा 4 ਤੋਂ 5 किलियां च दवाई पाउणी सीगी वो तुहाडे तो इक्को जी पवा दिंदे आ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਲ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ 40 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆ 80 ਤੋਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ घाह लगा हुंदा वट्टा ते उन्हां तो टिड्डे आ जांदे आ। खेत दे विच जे सेंटर च जाइए उत्थे हमला घट हुंदा आ, किनारियां ते ज़्यादा हुंदा। जदों झोने दी फसल दे कोल दी लंघीए छाला मार के उड़दे नज़र आउंदे आ। जे ओह टिड्डियां दा हमला होया उन्हां दे लई भी यही दवाई आ कॉन्फिडोर 40 ml प्रति एकड़। इहदा असीं छिड़काव करके इन्हां नूं कंट्रोल कर सकदे हां। सो इह झोने दियां झोने के मेन कीड़े सी। जे बीमारियां की गल करिए तो सब तो सीरीयस बीमारी जिहड़ी आ वो हैगी आ PLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरिया दे नाल होने वाली एक बीमारी जिहदे नाल पत्ते जिहड़े आ वो किनारियां तो झुलसने शुरू होंदे, पूरी लंबाई दे विच पूरे सलेटी जिहा होने शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी जे आ जाए तो इनू कंट्रोल करना बहुत औखा है। जंगल की अग वांगू फैलती है बीमारी। आप पत्ते नूं तोड़ के किसी पानी के तिवके के उपर लगा के देखिए, बैक्टीरिया जिहड़ा निकलता नजर आता। ध्यान नाल देखो तो उस पानी की बूंद दे विच जिवें पत्ते जो धुआं निकलता होंदा इस तरह कुछ निकलता नजर आता। उन्होंने बैक्टीरियल ऊज कहते हो, बैक्टीरिया निकलते उहदे विचों। ये बीमारी जिहड़ी आ ये साडे इलाके दे विच इहदा खतरा काफ़ी रहिंदा है। असीं खुशकिस्मत हाँ कि पिछले 5-6 सालों तो बीमारी नज़र नहीं आई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गाह नहीं आ सकती। साडे इत्थे दा मौसम जिहड़ा आ काफ़ी अनुकूल है इस बीमारी दे। जेकर किसी पासों इस बैक्टीरिया का इनोकुलम आ गया तो यह बीमारी बहुत तेजी नाल फैल सकती है। ज्यों-ज्यों असीं अगे नूं जाई जाने साउथ वैसटर्न साइड नूं हरियाणे नूं निकल जाने मौसम तकरीबन कुछ हद तक खुश्क होना शुरू हो जाता। उस मौसम च इहदा हमला जिहड़ा आ इस बीमारी का घट जाता है। सो उधरलियां जिहड़ियां वैरायटियां आ आम तौर पर इस ब्लाइट नूं रजिस्टेंट नहीं हुंदियां। सो उधरों लियाईयां होईयां जिहड़ियां वैरायटियां आ जिन्हां नूं यूनीवर्सिटी वाले जां तुहाडे खेतीबाड़ी विभाग वाले जिहड़े विग्यानी आ वो कहंदे ना वरतो, उन्हां दी गल सुनो, उह वैरायटियां दा इस्तेमाल ना करो। जिहड़ियां इत्थे रिलीज़ कीतियां जांदियां वैरायटियां तुहानूं डॉक्टर साहब ने दस्सियां, मैडम जी उन्हां ने दस्सियां, वो वैरायटियां खास तौर पर टैसट कीतियां हुंदियां इस बैक्टीरिया दियां तकरीबन 10 किस्म दियां रेसिस आ जिहड़ियां इत्थे साडे एरिया च हमला कर सकदियां। ये 10 दियां 10 नूं ही रजिस्टेंट आ। उत्तों दूरी रजिस्टेंस देण दे लई तुहानूं मैडम ने दस्सिया कि असीं
बीज की सोध करनी आ, जिहड़ा 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पाईदा आ, वो इसे बीमारी तो सानू रोकथाम जिहड़ी आ वो प्रोवाइड करदा। जे बीमारी आ गई फिर इहदी रोकथाम दे लई साडे कोल कोई दवाई कारगर नहीं सिद्ध हुंदी। सो असी पहले ही रोक सकते हैं चंगी तरह सिफारिश की हुई वैरायटी बीज के, या फिर उस वैरायटी नूं नाल बीज की सोध करके। दूसरी बीमारी जिहड़ी आम देखण नूं मिलदी सानूं झोने च वो हैगी शीथ ब्लाइट, मतलब तने दे दुआड़े पत्ते दा झुलसना। जिहड़ा बूटे दा तना आ उतों जिथों पत्ता निकलिया पत्ते दा कुछ हिस्सा जिहड़ा वो तने नूं लपेट के रखदा, उस हिस्से नूं शीथ कहंदे आ। जेकर वो वाले हिस्से दे उपर सानूं दाग पे नजर आउण, आम तौर ते तूड़ी वर्गे रंग के दाग हुंदे आ, किनारे जिहड़े आ वो हल्के बैंगनी जे कलर दे हुंदे, उहनां दे बीमारी बड़ी कॉमन आ। जेकर ये बीमारी नजर आवे इहदे लई असीं टिल्ट नां दी दवाई का छिड़काव करना आ। 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ असीं ये दवाई पाउणी आ। ये दवाई जिहड़ी आ 200 लीटर पानी च पा के स्प्रे करनी आ। सो कीटनाशकों वाली नोजल नहीं इस्तेमाल करनी इत्थे। इत्थे नोजल जिहड़ी आ वो ट्रिपल एक्शन ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੱਡ ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਪਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਕੀੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਝੋਨੇ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 5% तक नुकसान जिहड़ा है वो नहीं उड़ीकना स्प्रे करन दे लई, सिर्फ 2% सानू गोभा सुक्कियां नजर आ जाण असी स्प्रे कर देनी। इहदे लई 170 ग्राम मोटर दवाई जिहड़ी तुहानू झोने लई दसी सी उही दवाई इहदे लई पूरी तरह कामयाब आ। इस तो इलावा जेकर ये दवाई नहीं मिलती तो इहदे विच असी दाणेदार दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं जो तुहानू झोने च इस्तेमाल करन तो मना कीता सी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਦਾਨ 10 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਰੀਜੈਂਟ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 6 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਛੜਪਾ ਮਾਰ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਟਿੱਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੌਨਫੀਡੋਰ 40 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਗਲਣ ਦਾ ਰੋਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। जेकर आवे तुहानू डॉक्टर साहब ने दस्सिया आ कि वो बूटे जिहड़े आ उसी पट के नष्ट कर देने आ, ओहदी साडे कोल रोकथाम नहीं हुंदी। पर जे असीं पहले ही बीज की सोध कीती आ बासमती दे विच 20 ग्राम बविस्टन ते 1 ग्राम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन लैके ओहदे नाल बीज की सोध करनी आ, जां अपनी नीरी नूं ओहदे विच डोब के रखना 6 ਤੋਂ 8 घंटे दे लई ताकि ये बीमारी जिहड़ी आ ना आ सके। इस तो इलावा क्योंकि ये बीमारी बीज दे नाल आउंदी आ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 200 ml ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਿਲਟ 200 ml ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 222 57 68, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 222 57 68। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलजीत। सो हुण मैं क्योंकि खेती दे विच जिहड़ी मशीनरीकरण जिहड़ी आ वो बहुत ज़्यादा ਉਹਦੀ महत्ता लेबर की जो आप सारे जानते हैं समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। कई बार आप झोना लाउणा उस टाइम बहुत ज़्यादा आउंदी है, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜੇ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਇੰਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਝੋਨੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ 20 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਵਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੋਲਰ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਖੜੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਖੇਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਰ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 40 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਏਕੜ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 450 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 50 ਤੋਂ 60 ਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੇਮ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਰੇਮ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਫਰੇਮ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ 8.5 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾਨੇ 8 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ 9.5 ਤੇ ਜਾਂ 12 ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਰੇਮ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁੰਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
बीज में कोई 8 तो 10 घंटे पहला पानी भिओ दिओ, जिस तरह मैडम ने पहले दसिया कि लोड़ अनुसार दवाइयाँ पाओ, तो जो बीज पुंगा जाए तो आप उत्ते खलेर देना है। बीज आप इस तरह खलेरना कि जो आप अंगूठा इस तरह करके रखिए तो वो थले 2 तो 3 बीज आता है। मशीन ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 33 ਬੂਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਸ਼ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਬੀਜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸੰਘਣੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਹੈਗਾ, ਰੋਲਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਉਹ ਬੀਜ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਪੱਤੀ ਦੀ ਤੈਅ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 200 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 25 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰੀਏ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਰੋਟਰੀ ਵੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਜਦ ਕੰਮ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਗ ਹੈਗਾ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਅੱਜ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਡੋਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ 40 ਤੋਂ 45 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੌਰਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਾਂ ਗੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉੱਦਮੀ ਇੱਥੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਗਰ ਕਮਰਾ ਲਈਏ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲ 2-3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟੀ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਤੇਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ ਆਇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 60 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਮਿਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੀਡ ਮਿਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨਰਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਬਸ। ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਛਡਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਧਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ MSc ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦੇਵ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਗ ਭੇਜੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਦੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਲੇਟ ਚੱਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੀਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਕੂਟਰ ਚੱਕਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਢੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰ ਮੂੰਗ ਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਢ ਕੇ ਬੀਜਣੀ ਆ ਤੇ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਸਮਤੀ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੂਗੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਆ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਆ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਤੀਜੇ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਂਧਾ ਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮਿੱਟੀ ਫਰਕ ਆ, ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DAP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ 70 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 34-35 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ 15-16 ਲੱਗਦੀਆਂ, 50% ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 150% ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 150% ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਨਦੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਟੰਪ ਦੀ ਆ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 40-45 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਬੀਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੰਪ ਦੀ 1 ਲੀਟਰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਨਦੀਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 24-25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਨੌਮਨੀ ਗੋਲਡ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 120-25 ml ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਬਠਿੰਡਾ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 75% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣਾ
ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਆ, ਲੋਹਿਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਲਰ ਆ, ਹੋਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਿਲਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਡ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਉੱਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਰੰਗਦਾਰ ਚਾਰਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਤੌਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ AVK ਨੂਰ ਮਹਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ KVK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਡਮ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਅੰਜੂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਨ ਢੇਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡੂ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਢੇਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ये अज बी लैके ट्राली भर के थोड़े इत्थे लैके आए। जिहड़ी नवीं साडी किस्म हैगी है PR 121 उसका बीज उपलब्ध है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ KVK ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਢੇਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਟ ਟਾਈਪ ਨਰਸਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 190% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 190% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਟੈਂਸ਼ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ੋਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਸ਼ੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਓ। ਮੱਕੀ ਬੀਜੋ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੀਗਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 45-47 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿ ਸਰਬਪੱਖੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਉਪਲਬਧੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਏਕੜ ਸੀਗੀ, 10 ਤੋਂ 5 ਰਹਿ ਗਈ, 5 ਤੋਂ 2.5 ਹੋ ਗਈ, 2.5 ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਓ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਖੁੰਬਾਂ ਉਗਾਓ, ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਸੀਗੀ, ਸੰਗੀਤਾ ਦਿਓਲ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 37% ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 48-49% ਖੁੰਬਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਮਗਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈ ਪਾਓ, ਆਹ ਖਾਦ ਪਾਓ, ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਓ, ਆਹ ਨੋਜ਼ਲ ਵਰਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਓ ਪੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭੇच्छਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਪਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗਵਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਓ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 01826292053 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਗਾ 9888900399। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। परम सत्कारयोग पिंड संघ ढेसियां दे सरपंच साहब सरबजीत सिंह जी, साबका सरपंच सरदार गुरचरण सिंह जी, बाबा संघ पब्लिक लाइब्रेरी के संस्थापक सरदार प्रीतम सिंह जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी करसी साहब अते शामियाना घट होने की वजह नाल दूर दूर तक शामे बैठे किसान भराओ भैनों, अज बड़ा अच्छा दिन है कि अज सानू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माहरा ने कृषि विज्ञान केंद्र नूरमहल के साइंसदाना ने खेतीबाड़ी के संबंध में बहुत कीमती ज्ञान दिता है। असी इन्हां तो फायदा उठाइए। मैं जिथे आप सब दे इत्थे आउण दा धन्नवाद करदा, नाल नाल कृषि विग्यानियां दा भी धन्नवाद करदा। अते हर विषय ते विग्यानियां ने बड़े बरीकी दे विच कीमती वडमुलियां गल्लां दसियां। मैं कीड़ियां दे विग्यानी यंगमैन ने बहुत सोहने ढंग नाल गल्लां दसियां, पर इन्हां दा शुरुआत जिहड़ी सी फिलोसफाना सी, मैं बड़ा प्रभावित होया। परमात्मा करे ये बहुत तरक्की करन। ते मैं बस क्योंकि धुप्पे बैठे मेरे साथी भारी गिनती में किसान भरा सुन रहे हैं, मैं ज्यादा समय न लवां। आप सब का धन्यवाद। मैगटा यूनिवर्सिटी तैयार करने के लिए सब तो पहला अपने जरूरी है कि जी साड़ी जमीन है वो तैयार होनी चाहिए, इकसार होनी चाहिए हैगी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਨੀਰੀ, ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਉਹ 50 ਤੋਂ 60 ਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਰੇਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 8 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰੇਮ। ਜੇ 9.5 ਇੰਚ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 12 ਇੰਚ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰੇਮ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਬੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਬੀਜ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਬੀਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰਲੀ ਹੋਏਗੀ ਪਨੀਰੀ, ਜੇ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਲੀ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਤ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀ ਸਾਰੇ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। 10 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
यूरिया का छिड़काव बड़े हिसाब नाल करना है क्योंकि ये थल्ले पॉलीथीन की शीट है। जे यूरिया ज़्यादा पै गई वो जमीन में नहीं रलेगी तो पनीरी जी है सड़ जाएगी। तो एक ये है कि जो आप पनीरी बीजनी है इस गल का भी ध्यान रखना कि ये ट्यूबवैल के नेड़े होए क्योंकि इन्हों लगातार जोड़ा है पानी चाहिए है। तो जे पानी इन्हों नहीं मिलेगा ये सुक जाएगी। उस तो इलावा ये होर पनीरी बीजन में कोई औखियाई नहीं है। सिर्फ एक जो उद्यम है वही बड़ा जरूरी है किसी इस काम को करने लई। तो पिछले साल खेतीबाड़ी महकमे ने ये कुछ सबसिडी भी दी सी तो हो सकता इस साल भी वो देन कि इस पनीरी नूं जे एक आप काम के तौर पर भी शुरू करना चाहिए तो इनू एक पिंड में कुछ किसान भी मिल के पूरे पिंड जिदा एकड़ एकड़ भी पनीरी बीजनी है वो इक्को ही किसान बीजे तो बाद विच वो अपनी मशीन के नाल वो अलग अलग जोड़े किसान है उन्होंने खेतों में लगा।